जी अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तुहाड़ा अपना दिली मित्र खालम हुसैन। मैं तुहानू इस वेले दिखा रहा जी गवर्नमेंट हाई स्कूल बोगरे, तहसील डस्का ते जिला सियालकोट का बड़ा ही मशहूर मारूफ पिंड। ते अज असीं तुहानू स्कूल का व्यू दिखावांगे। साडे वड्डे वीर सरदार उदय शेर गिल सन ऑफ सरदार रमिंदर सिंह गिल साहब, उन्हां दे बजुर्गां दा पिंड है जी। वो इत्थों उठ के गए। साडे नाल सर नासिर गिल साहब मौजूद, इस पिंड के वसनीक जद्दी। जी सर, गवर्नमेंट हाई स्कूल बोगरे जी अजकल हाई स्कूल जी जी पाकिस्तान बनने तो पहले की गल करिए तो लोअर मिडल सी प्राइमरी सी। जी जी पहला प्राइमरी फिर मिडल रहा। अच्छा जी, मतलब 1929 तो मिडल है, ठीक है। 1860 तो 1926 तक ये प्राइमरी सी। तो 1929 के मिडल स्कूल का दर्जा दिता गया। इसकी सामने जी ने ये बिल्डिंग है मिडल मिडल जी। ठीक है, 1986 के इसनों हाई स्कूल का दर्जा दिता गया ठीक है। और नवी बिल्डिंग भी देती गई, साल भी ना दिता गया और इसकी तादाद में बहुत इजाफा किया जी और तलीमी लिहाज ना बहुत अच्छा इदारा है, बहुत अच्छा ना है, बहुत अच्छे स्टूडेंट पैदा किए हैं जी जी जिन्हें पूरी दुनिया ते जिन्होंने ने अपना कमाल दिखा रहे हैं। जी सर, साडे मेरे राइट साइड ते लेफ्ट साइड ते नजर आ रहा कि बिल्डिंग जी नवी बनी है। जी ठीक है ना। अगर मैं इस पासे कैमरा मारा हाँ तो यह सारी नवी बिल्डिंग बनी है। बिल्डिंग बनी हुई ठीक है, लेकिन फ्रंट साइड ते जिहड़ा बरामदा है ना वो दस रहा है कि मैं है, पुरानी बिल्डिंग। हाँ हाँ जी, ठीक है। ये साफ जो पुरानी बिल्डिंग साफ जी इमारत है, जी जी ये एग्जामिनेशन हॉल है ठीक है। जो कि आवाम ने अपनी मदद आप के तहत बना के दिता स्कूल। वाह जी वाह, ठीक है। ते ए वो स्कूल रहा जी जिथे अपना सरदार रमिंदर सिंह गिल जी। साहब दे जिहड़े बजुर्ग सन बिल्कुल इत्थों वो इत्थे पढ़िया करदे सन। जी 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 हाँ जी, अंदर इन्होंने पुरानी बिल्डिंग बनी, ठीक है। एक दो तीन कमरे ने पुरानी बिल्डिंग के बरामदा है। जी बाकी बिल्डिंग सारी जी है ना वो बाद की बनी हुई है। ठीक है। 1986 तो हाई स्कूल का दर्जा है। अगर इदा कुछ चेंज होया भी तो छत असी कह सकते हैं जी छत चेंज है। बाकी दरो दीवार जिहड़े ने वो पुराने ने, पुराने असली हालत विच हाँ मौजूद जी। ने। ठीक है। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੇਮ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸੀ। बोर्ड का दरख्त है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉਦੇ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਹਨਾ ਟਾੜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। बिल्कुल वो ही दोए थी अब। ਹਾਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ। जी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। एक ते को दो बने ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ क्लासा हुण भी कई दफा बिल्डिंग की कमी नहीं ना इन्होंने नीचे क्लासा ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। मैं खुद भी स्कूल तो पढ़िया, टीचर भी रहा इतने। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। हाँ जी ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ? जी मैं खुद भी स्कूल का स्टूडेंट है। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਓ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਝੁਕਾਓ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੇ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਦਰਖਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਂ। ਪੁਰਾਣਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ किनिया नस्ल पढ़ के ਹਾਂ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਮਾਣੀ ਹੈ। बाकी गार्डियन सारी जी जी ठीक है। बहुत सर जी खूबसूरत स्कूल बनाया जी, पक्का स्कूल मतलब है जी। ते क्यारियां दे विच जनाब गुलाब दे बूटे लगे ने। जेकर 1947 तो पहले की गल करिए तां भी पढ़े लिखे लोगों का पिंड सी। ते जे हाँ अज की गल करिए तां अज भी पढ़े लिखे लोगों का पिंड है। स्पैशली साढ़े इत्थे आवन का मकसद सरदार रमिंदर सिंह गिल साहब के बजुर्गों सलूट पेश करना, उन्होंने डेडिकेट करनी। अज की जी असीं इत्थे डॉक्यूमेंट की जी गलबात करांगे। ठीक है जी सर जी। दूसरा दरख्त ए वाला इनू पलाट का पलाट का पलाट का बूटा। हाँ उर्फ आम के बहुत आ सकते हैं और बहुत फैलिया तीन चार क्लासा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यह देखो जी इस बूटे का जोड़ा फैलाओ है वो तुहानू असीं दिखा रहे हैं। ठीक है जी। आओ सारी बात थल्ले जा सकती है। बल्ले 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 बल्ले
तकरीबन 2.5 एकड़ रखता है स्कूल का। अच्छा, हाँ जी, 2.5 एकड़ 2.5 एकड़ रखता है, जोड़ा कि किसी हिंदू माई ने इन्हें डिवोट किया है, डोनेशन की है ये स्कूल। वाह जी वाह, ठीक ठीक ठीक। डोनेशन की है मतलब बहुत पहले स्कूल का नाम डोनेट किया है, बिफोर पार्टीशन। Before partition। क्या बात है, बहुत ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬੋਗਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਸੀ, ਅਸਰੋ ਰਸੂਖ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੀ, ਕੀ ਧੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਨਾਸਿਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਆਰਿਫ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸਦਕੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਮੇ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ 2015 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, हाँ गर्ल्स हाई स्कूल बोगरे। ठीक है जी, टोटल कॉन्टैक्ट नंबर DCO DPO PDO। ठीक है जी, प्रिंसिपल ऑफिस है, क्लर्क ऑफिस है, कंप्यूटर लैब वगैरह। हाँ, जिन्होंने टॉप किया। हाँ ठीक, पहला नाम है सानोला गिल। हाँ, मेरा कजन है। अच्छा, कैनेडा से सेटल है आजकल। माशाल्लाह, ठीक है। ठीक है, दूसरा मैं इस तरह ही बेहतर है। और तीसरा है मौजम अली। हाँ जी, DSP गुजरांवाला आजकल का। आजकल। हाँ जी, अच्छी बात, क्या बात। मतलब कितने नाम है, कितना कितने बहुत आला उद्या पे फायदे में सारे लोग। ठीक ठीक, साजिदुर रहमान नागरा 14 नंबर पे ये फौज च मेजर है। अच्छा जी, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਕੇ ਨਾਗਰਾ ਹੈ ਬਾਵਾ ਖਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਲ ਸਨ। ओके ठीक, क्या बात, क्या बात। ठीक ठीक, ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ में जाना तो ज्यादा फरमास्तान भी। हाँ, मतलब 16 ਦਾ 86, 31 5 ਦਾ 86 ਤੱਕ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸਾਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ, ਇਹ ਜੀ ਗਾਇਬ ਗਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਗਿਆ। हिस्ट्री की तरह कितनी है? अस्सलाम चौधरी अकबर अली जी, माशाल्लाह सर, की हाल है? ठीक हो? खान साहब ये सेकंड गई है। ठीक है जी जी, माशाल्लाह। खान साहब साझा विकास चैनल यूट्यूब। हाँ जी, लो जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਬੋਗਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡਾ ਉਹਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬੋਗਰੇ ਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰ ਮੌਜੂਦ, ਸਰ ਨਾਸਿਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰ ਨਾਸਿਰ ਜੀ, ਬੋਗਰੇ ਜਿਹੜਾ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ जी जी ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। फैल गया। सड़क भी बाद च बनिया ने। ਠੀਕ ਹੈ पहला सड़क कच्चियां सन। जी, जी। मकानात भी कच्चे सन। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਵੇ? ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ये डस्के जाके लिंक करते हैं साइड से। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ
इधरों बड़ियाने में जाके लिंक कर इधरों बड़ियाने मतलब बड़ियाने टू डस्का रोड हाँ है। जी, बड़ियाने। ठीक बहुत हो गया जी। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ हाँ जी यूनियन काउंसिल बोगरे का दफ्तर है ਹਾਂ कोई 10 पिंडा का दफ्तर है ओके हो गया जी सर ठीक है जी जान दे ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਲਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸੋਂ ਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਤੇ ਨਹਾਣ ਧੋਣ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਜੀ ਜੋ ਕੀ ਜੋ ਖਾਸੀਅਤ? ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਕਾਸਦ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਸੜਕੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਤਲਾਬ ਸੀ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਪੁਲੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਹਾਂ ਜੀ ਪੁਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ। ਸੜਕ ਕੱਚੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1986 ਚ ਪੱਕੀ ਬਣੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਚ ਵੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ ਐਸਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਬੋਗਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਸਤਰੀ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਤਰਖਾਨ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਲੁਹਾਰ ਸੀ। ਲੁਹਾਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਪਾਸੇ ਦਾਤਰੀਆਂ ਦੰਦੇ ਰੰਬੇ ਹਾਂਜੀ। ਝੰਡੇ ਝੰਡਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਤੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਗਰਬ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਸੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਤੇ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤਲਾਬ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਬੋਗਰੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਲਾਬ ਤੇ ਘਟਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਲਾਬ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਛੱਪੜ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਤਲਾਬ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਪਿੰਡ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੀ ਪਿੰਡ ਬੋਗਰੇ ਦਾ ਤਲਾਬ ਤੇ ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਮਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਦੁਆਨ ਦੇ ਆਮ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨੇ ਸਹੀ ਉਹ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ ਟਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਮੇਤਲੇ ਵੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਤਲੇ ਵੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਲੈ ਲਓ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬਣਿਆ ਬੋਲ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਰਕਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੱਠਾ ਬਣਿਆ ਹਾਂ 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 ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰਕਬਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਨ ਹਨਾ ਉਸ ਹਾਂਜੀ ਵੇਲੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਹਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹਾਂਜੀ 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 ਚੌਧਰੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਸੜਕੂ ਆਰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰ ਪਾਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਖੂਹ ਸਨ ਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਚਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਵਿਖਾ ਲਈ ਜਨਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਬਾਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦੁਹਾਟਾ ਖੂਹ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁਆਟਾ ਕੋ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੱਠਿਆ ਪੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਾਂਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹ ਰਕਬਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵਰਤੇਵ ਰਕਬਾ ਸੀ ਠੀਕ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਕੋ ਥੋੜਾ ਬਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ 300 ਏਕੜ 350 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸੀ ਬੱਲੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੀ ਇੱਥੇ 12 ਕੁ ਮਰਬੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਖੂਹ ਵੀ ਬੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸਰ ਜੀ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਅੱਛਾ
ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਓ ਸਰ ਜੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਓ। ਦਿਵਾਟਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੈਂਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਖੂਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਡੇਰਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵੱਡਾ ਖੂਹ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਆ ਉਹ ਡੇਰੇ। ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਡੇਰੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਖੂਹ ਸੀ? ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਦਾਦਾ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਬਦੀਨ ਗਿੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਨ ਹੂੰ, ਬਾਬਾ ਫੈਦਾਰ, ਬਾਬਾ ਪੀਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਨੱਥੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿੱਲ ਬਾਬਾ ਠੀਕ। ਸਿਕੰਦਰ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ ਪਿੰਡ ਬੋਗਰੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਉਹ ਸਨ। ਗੁਲਾਬਦੀਨ ਠੀਕ ਹੋਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੱਤੀ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ- 2 ਹਲਟ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ। ਹੈਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖੂਹ ਸੀ ਇਹ। ਦੁਆਟਾ ਖੂਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਰ ਵੇਖੇ ਖੂਹ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਂ, ਚੱਲਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸੱਚ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖਿਆ? ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ 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 ਠੀਕ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਤੁਫੈਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ। ਰਾਣਾ ਬਰਾਦਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਤੁਫੈਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਤੇ ਬੂਟੇ ਖਾਂ। ਜੀ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ 6 ਪੱਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹਾਂ, ਛੇ ਪੱਟੀਆਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਉਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਕਬਾ ਲਾਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਟ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਕੋਲੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਸੇ ਖੂਹ ਦੀ ਸੀ। ਰਕਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਪਹਾੜ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਠੀਕ। ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਮੇਤਲੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਟਲਾ ਸੁਖੀਆ, ਹੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜੀ। ਨਾਗਰਾ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਾਕਾ ਠੀਕ। ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਦਮ ਕੇ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕੇ ਨਾਗਰਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਜੀ, ਤੇ ਠੀਕ। ਫਰੋਜ਼ ਕੇ ਨਾਗਰਾ, ਹਾਂ, ਪੜੋਪੀ ਨਾਗਰਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ। ਤੇ ਠੀਕ। ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਐ ਸੀ ਸਰਬੋਗਰੇ। ਠੀਕ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਾ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੁਹਾਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਈ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਨਾਈ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ, 32 ਕਿੱਲੇ ਗਾਲਵਾ ਰਕਬਾ ਉੱਥੇ ਸੀ, 50 ਏਕੜ। 50 ਏਕੜ। 50 ਏਕੜ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਔਰ ਵਾਹ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਖਤੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵਲਦ ਮੱਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਲਦ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੱਟ ਠੀਕ। ਸਕਣਾ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਬੋਗਰੇ। ਗਿੱਲ ਜੱਟ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਰਾ ਵਾਕਿਆ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਵਾਕਿਆ, ਉਹ ਜਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਾ? ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਓ। 99 ਚ ਜੋ ਰਕਬਾ ਚੌਂਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦਾ ਚੌਂਕੇ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਟਿਊਬਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਖੂਹ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਵਲਦ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੌਮ ਜ਼ਾਤ ਜੱਟ ਗਿੱਲ, ਸਕਣਾ ਬੋਗਰੇ। ਅੱਛਾ। ਕੱਤੇ 1860 ਦੀ ਡੇਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, 1860। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕੀ। ਹਾਂ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਸੀਮਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਚੂਨੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਹ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਰਕਬਾ ਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤ ਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਦੀ ਉਹ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੂਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਲ ਕਰ। ਪਰ ਖੂਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਨਾਈ ਵਾਲਾ ਖੂਹ। ਨਾਈ ਵਾਲਾ ਨਾਈ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸੁਹਾਵੀ ਤੇ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ? ਅੱਛਾ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਨੁਕਰ ਸੁਹਾਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੋ ਸੁਹਾਵੀ ਘਰ। ਹਾਂ, 1 ਮੀਲ ਪਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ। ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਘਰ ਸੀ ਜੀ ਪਿੰਡ ਬੋਗਰੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੋਂ ਬੋਗਰਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਅੱਛਾ।
ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਾਈ ਵਗੈਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਇਹ ਛੱਪੜ ਹੈ। ਛੱਪੜ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਕਾਮੀ ਗਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਠੀਕ, ਬਲਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਨੇ ਇਹ ਬੰਨਾ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਮਸ਼ਰਕ ਤੇ ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਬੰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ। ਬਰਾਏ ਤੇ ਹੈ ਗਿੱਲ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਸ ਬੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਜਦੀਨ ਨਾਈ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਤਾਜਦੀਨ ਨਾਈ, ਹੂੰ ਰਾਜ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਇਸ ਬੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੰਨਾ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੱਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਛੱਪੜ ਵੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਛੱਪੜ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਛੱਪੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਧਰ ਸਾਰੇ ਉਸ 200 ਕਿਤੇ ਇਹ ਗਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਹੂੰ ਤਾਜਦੀਨ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਧਰ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਹੂੰ ਹੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਜਦੀਨ ਨਾਈ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਐਸ ਦੇ ਤੇ ਬੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਨਾ, ਹੂੰ ਹੂੰ ਉਹ 4-5 ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਇਹ। ਸਹੀ। ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਰਵਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਘਰ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਵੀ ਸਨ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਵੀ ਆਏ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ ਆਪਣਾ ਨਾ। ਬੜਾ ਲਿਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਘਰਾਣਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਲਿਖਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹਾਂ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼, ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼, ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੋ ਭਾਈ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਘਰ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਈਰਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਜੀ, ਬੋਗਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਨ ਬੋਇਸ ਤੇ ਕਰੀਮ ਬੋਇਸ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੂਟਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਮ ਬੂਟਾ। ਉਹ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਸਤਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗੂੰਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਗੋਕਿਆਂ ਦਾ, ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਝਾੜ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਬੂਟਾ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੂਟੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਅੱਗੋਂ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼, ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼, ਬਰਕਤ ਅਲੀ, ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਬੇਟਾ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸਈਦ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਉਹ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੂੰ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰ। ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੂੰ ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ। ਚਲਿਏ ਜੀ ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਉਧਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਦੇ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪੱਠਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇੱਟ ਛਿੱਟ ਬੜੀ ਥੱਪਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਹਾਂ, ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਪੈਲੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਝਾਤੀ ਮਰਵਾ ਦਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਹ ਸੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਦੁਆਟਾ, ਜਿੱਥੇ 2 ਹਲਟ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖੂਹ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਬ ਕਰਦਾ ਸੀ।